Welcome to CBR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the regional news. Telangana Chief Minister Revanth Reddy led a massive dharna at Delhi's Jantar Mantar, demanding President Draupadi Murmu's assent to the bills for reservation to the backward classes in the southern state. Addressing the protest, Reddy alleged that the BJP-led central government was deliberately delaying the approval process and warned the Saffron Party that it would be viewed as anti-backward clause if the president's nod was not granted. During the Bharat Jodo Yatra, Rahul Gandhi promised the people of Telangana that after forming the government, we would conduct a caste census and ensure 42% reservation for OBCs. Based on this promise, the people voted us to power, the Congress leader told reporters. He asserted that the state government had fulfilled its commitment, but the bills sent to the president by the Telangana governor had been pending for over 4 months without any response. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాసనసభ ఆమోదించిన విద్యా ఉద్యోగాలలో ఓబీసీలకు 42% రిజర్వేషన్, అదే విధంగా ఎన్నికలలో ప్రజా ప్రతినిధులలో రాజకీయ రిజర్వేషన్లు 42% ఇవ్వాలని 2 బిల్లులను ఆమోదింపజేయడమే కాకుండా 2018లో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు బలహీన వర్గాల మీద కక్ష కట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 50% రిజర్వేషన్లు మించకుండా ఒక చట్టాన్ని చేసి ఈనాడు మనం 50% పైగా రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలంటే ఆనాడు చంద్రశేఖరరావు గారు చేసిన చట్టం గుదిబండగా మారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సర్పంచులుగా, ఎంపీటీసీలుగా, జడ్పీటీసీలుగా, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లుగా, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లుగా, కార్పొరేటర్లుగా, మున్సిపల్ చైర్మన్లుగా, మేయర్లుగా రిజర్వేషన్ల పరంగా బలహీన వర్గాలకు అన్యాయం చేసే చట్టాన్ని తొలగిస్తూ మన మంత్రివర్గం ఆర్డినెన్స్ను పాస్ చేసి గవర్నర్ గారికి పంపిస్తే విద్యా ఉద్యోగాలలో 42% రిజర్వేషన్లు బలహీన వర్గాలకు, రాజకీయాలలో స్థానిక సంస్థలలో 42% రిజర్వేషన్ల బిల్లులను తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ రాష్ట్రపతి ఆమోదానికి పంపించారు. ఇదే కాకుండా తెలంగాణ మంత్రివర్గం ఆమోదించిన ఆర్డినెన్స్ 50% పరిమితిని తొలగిస్తూ ఆమోదించిన ఆర్డినెన్స్ను కూడా రాష్ట్రపతి గారికి పంపించడం జరిగింది. దాదాపుగా ఈ బిల్లులు వచ్చి 4 నెలలు పూర్తయినా రాష్ట్రపతి గారి నుంచి ఆమోద ముద్ర పడలేదు. నరేంద్ర మోడీ గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ బిల్లులను అడ్డుకొని తెలంగాణ బలహీన వర్గాలకు అన్యాయం చేస్తుంటే ఇక గల్లీలో ఉండలేక ఢిల్లీలోనే తేల్చుకుందాం పదండి, చలో ఢిల్లీ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ వేదిక మీద ఉన్న ఉద్దండులే కాదు, తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా మోసిన ఈరోజు బలహీన వర్గాలకు 42% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని 42% రిజర్వేషన్లను నరేంద్ర మోడీ గారు మెడలు వంచైనా తీసుకువెళ్తామని చెప్పి వేలాదిగా ఈరోజు జంతర్ మంతర్లో ఈ ధర్నా దీక్షలో కూర్చున్నారు. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాసనసభ ఆమోదించిన విద్యా ఉద్యోగాలలో ఓబీసీలకు 42% రిజర్వేషన్, అదే విధంగా ఎన్నికలలో ప్రజా ప్రతినిధులలో రాజకీయ రిజర్వేషన్లు 42% ఇవ్వాలని 2 బిల్లులను ఆమోదింపజేయడమే కాకుండా 2018లో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు బలహీన Union Minister of State for Home Affairs Bandi Sanjay Kumar has strongly criticized the Congress party's protest
at Jantar Mantar in Delhi, alleging that it is aimed at securing 100% reservations for Muslims rather than addressing the concerns of backward classes. He accused Congress of betraying the BC community by prioritizing a Muslim declaration to gain minority votes, while ignoring its earlier promises made in the commodity declaration. Bandi Sanjay claimed that Congress intends to allocate only 32% of the proposed 42% BC reservation to actual BCs, reserving the remaining 10% for Muslims, which he described as unconstitutional and deceptive. He warned that such moves could marginalize Hindus and spread across the country. If not stopped, he also pointed out that Congress has historically failed to elevate BC leaders to the top positions, unlike the BJP, which he said has empowered BCs at both state and national levels. He concluded by asserting that Congress is losing support among BCs and predicted its decline in Telangana, similar to its downfall in states like Uttar Pradesh, West Bengal and Bihar. ఈరోజు ఢిల్లీలో తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం అంటూ ఇవాళ ఆందోళన కార్యక్రమం నిర్వహించడం నిజంగా హాస్యాస్పదం. బీసీ రిజర్వేషన్లకు భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యతిరేకం కాదు. ఈ దేశంలో బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం, అగ్రవర్ణాల్లో పేదల కోసం కష్టపడి పరితపించే పార్టీ, వాళ్ళను ఆదరించే పార్టీ, వాళ్ళని అభిమానించే పార్టీ, వాళ్ళని ఆదుకునే పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, భారతీయ జనతా పార్టీ అనే విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తుంచుకోవాలి. వాళ్ళ ఇప్పటికే 27% రిజర్వేషన్లు బీసీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఇస్తున్నది. కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఇచ్చేది 5% మాత్రమే. 10% రిజర్వేషన్లు ముస్లింలకు ఇస్తున్నారు. 42% రిజర్వేషన్లో 10% ముస్లింలు, 5% మాత్రమే ఇలా బీసీలకు ఇస్తే దీన్ని బీసీ రిజర్వేషన్స్ అంటారా, ముస్లిం రిజర్వేషన్స్ అంటారా? కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టం చేయాలి. మీరు ఎన్నికల ముందు కామారెడ్డిలో జరిగిన బహిరంగ సభలో రాహుల్ గాంధీ గారి సమక్షంలో మీరు ప్రకటించిన బీసీ డిక్లరేషన్ లో 10% ముస్లింలకు ఇస్తామని చెప్పి మీరు స్పష్టం చేసినారా? ఇవాళ మీరు ఇస్తానది బీసీ రిజర్వేషన్స్. భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తిగా మీకు మద్దతు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఎప్పుడంటే పూర్తి 42% బీసీలకే ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది. కామారెడ్డిలో మీరు ఇచ్చింది బీసీ డిక్లరేషన్, ముస్లిం డిక్లరేషన్ కాదు. కానీ ఇవాళ మీరు అమలు చేయాలనుకుంటున్నది ముస్లిం డిక్లరేషన్ అమలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందుకే మీ వెంట బీసీలు వస్తలేరు. ఈరోజు ఢిల్లీలో తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం అంటూ ఇవాళ ఆందోళన కార్యక్రమం నిర్వహించడం నిజంగా హాస్యాస్పదం. బీసీ రిజర్వేషన్లకు భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యతిరేకం కాదు. ఈ దేశం Actor Vijay Devarkonda appeared before the Enforcement Directorate in Hyderabad as part of an ongoing investigation into illegal online betting platforms. The probe centers around allegations that several celebrities, including Devarkonda, promoted betting apps suspected of laundering money through illicit activities. The ED is examining financial transactions, including remuneration and commissions received for these endorsements. Earlier, actor Prakash Raj was questioned. In connection with the same case, notices have also been issued to Rana Dagbati and Lakshmi Manchus, summoning them for requesting on August 11 and 13 respectively. The investigation stems from multiple FIRs filed by state police departments and is being concluded under the Prevention of Money Laundering Act. Megastar Chiranjeevi has reiterated his complete withdrawal from politics, stating that despite distancing
himself. Some political leaders continue to target with him criticism, especially on social media. Speaking at a blood donation drive, he emphasized that he chooses not to respond to the political attacks, believing that his social service and the love he receives from people are his true shield. Chiranjeevi shared an emotional story of a woman whose child's life was saved by his blood bank, underscoring that his good deeds speak louder than any negative remarks. ఎవరో ఒక పొలిటీషియన్ సరే ఎవరికైనా సరే నేను చాలా సాఫ్ట్ టార్గెట్ ఎవరైనా ఏదో మాట అనేసి పర్వాలేదు. అలాగా ఒక పొలిటీషియన్ నన్ను అకారణంగా నేను ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ చాలా దూరంగా ఉన్నా సరే నా గురించి ఏదో అవాకులు చవాకులు ఆయన పేలినప్పుడు ఆయన మరొక చోటకి ఏదో ఒక ముంపు ప్రాంతానికి ఆయన వెళ్ళటం జరిగింది. అక్కడ ఒక స్త్రీ ఒక ప్రౌఢ అది మిడిల్ ఏజ్ ఉంటుందేమో, మిడిల్ ఏజ్ ఆవిడ తను పట్టుకుని నానా మాటలు తిడుతుంటే నీకు ఎలా మనసు వచ్చింది చిరంజీవిని అనడానికి అది అని తిడుతుంటే నాకు అనిపించింది మామూలుగా మన మాస్ ఫ్యాన్ కదా ఆవిడ, చాలా గౌరవప్రదమైన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి మనిషిలాగా అనిపించింది గృహిణి. ఏంటమ్మా అంత ఇదిగా ఆయనకి వీరాభిమానం అంటే అభిమానం సినిమాభిమానం కాదయ్యా, ఆయన వ్యక్తిత్వానికి అభిమానం అంటే చెప్పినప్పుడు నా మనసు టచ్ అయింది. చాలామంది అంటారు ఎవరిని మిమ్మల్ని ఇలా అటాక్ చేస్తుంటారు సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడుతుంటారు, మీరేం మాట్లాడరు ఏంటని. నాకు నేను చేసినటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు, నేను పొందినటువంటి ప్రేమ అభిమానం ఇదే నాకు రక్షణ కవచం. నేను మాట్లాడక్కర్లా, నేను చేసుకున్న మంచి ఏం మాట్లాడుతున్నట్టు నేను అలాగ అంటుంటాను, ఇది సత్యం. సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ సదరు రాజకీయ నాయకుడు మళ్ళీ ఎక్కడా మాట్లాడేట్టుగా నాకైతే వినపడలేదు. అంటే వాళ్ళకు కూడా మనసు ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి ఒక అంతరాత్మ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి తెలుసు. ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఆయన అంతరాత్మ చెప్పబోయిన ఇంట్లో వైఫ్ అని చెప్పుది ఏంటి చెప్పు నోరు అని. సో ఇలా ఉంటుంది అన్నట్టు వాళ్ళ ఇది. సో మనం మాట్లాడక్కర్లేదు, మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే కనుక ఎవరైతే ఇలాంటి రాతలు కానీ చేతలు కానీ మాటలు అంటారో వాళ్ళకి అదే సమాధానం. అందుకని నేను ఎప్పుడు దేనికి స్పందించను. ఎవరో ఒక పొలిటీషియన్ సరే ఎవరికైనా సరే నేను చాలా సాఫ్ట్ టార్గెట్ ఎవరైనా ఏదో మాట అనేసి పర్వాలేదు. అలాగా ఒక పొలిటీషియన్ నన్ను అకారణంగా నేను ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ చాలా దూరంగా ఉన్నా సరే నా గురించి ఏదో అవాకులు చవాకులు ఆయన పేలినప్పుడు ఆయన మరొక చోటకి ఏదో ఒక ముంపు ప్రాంతానికి ఆయన వెళ్ళటం జరిగింది. అక్కడ ఒక స్త్రీ ఒక ప్రౌఢ అది మిడిల్ ఏజ్ ఉంటుందేమో, మిడిల్ ఏజ్ ఆవిడ తను పట్టుకుని నానా మాటలు తిడుతుంటే నీకు ఎలా మనసు వచ్చింది చిరంజీవిని అంట. Heavy rains lashed in Rayadurgam constituency in Anantapur district, leading to the severe flooding across multiple mandals, streams and rivulettes overflowed due to the relentless downpour, particularly in Somalapuram of D. Hirikhal Mandal, where water surged across the roads, halting vehicular movement. At Godiselapalli, and the overflowing stream completely disrupted transportation, leaving residents stranded and prompting emergency response efforts.
Tensions erupted at the Directorate of School Education in Hyderabad as midday meal workers from various districts staged a protest demanding the release of 5 months pending salaries and bills. The workers expressed distress over financial hardships caused by the delay, stating that the lack of payments has severely impacted their livelihoods. The protest, part of a larger statewide agitation involving over 54,000 workers, also included calls for a salary hike to 10,000 per month. As the situation escalated, police detained several protesters to maintain order. భోజన కార్మికులము మేము ఒక నైట్ నిన్న నుండి ఇళ్లలోకి బయలుదేరడం జరిగింది. మేము పొద్దున్న 4 గంటల నుండి ఇళ్ల దగ్గర ఉంటే ఆడపిల్లలని చూడకుండా అరెస్ట్ చేసే దాచుకుంటా చేసుకుంటే అట్లయినా మేము ఈ రోజు హైదరాబాద్ కి చేరడం జరిగింది. కొందరము చాలా మంది మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులను తీసుకుపోయి అరెస్ట్ చేయడం పెట్టారు. వాళ్ళు నిన్న నుండి వెళ్ళినాం. మేము బయలుదేరాం. న్యాయంగా కమిషనర్ ఆఫీస్ కాడికి వచ్చి మేము న్యాయబద్ధంగా బిల్లులు రాలేదు అడుగుదామని వస్తే ఈ రోజు మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి పెట్టారు. మేము మిగతా వాళ్ళం ఉన్నాం, మీ పోలీసు వాళ్ళు గుంపులు ఉన్నారు మా గురించి. అంటే మేము న్యాయంగా మా బిల్లుల గురించి అడుగుదామన్నా ఇట మమ్మల్ని అడగలేకుండా గవర్నమెంట్ ఆడపిల్లలను చూడకుండా ఎక్కడెక్కడ అరెస్టులు చేస్తే మేము ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? గవర్నమెంట్ విద్యాశాఖ మంత్రిని పెట్టే చెప్పుకుందామంటే విద్యాశాఖ మంత్రిని పెట్టకుండా రేవంత్ రెడ్డి దగ్గరనే సీఎం దగ్గరనే విద్యాశాఖ మంత్రిని పెట్టు. ఆయన టైం ఇయ్యాడు. మా బాధలు ఎట్లా? మేము స్కూళ్ళలో ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. 9-10కి గుడ్ల బిల్లు ఉండదు, 9-10 పైసలు రావు, గుడ్ల బిల్లు రాదు. మమ్మల్ని లాస్ట్ చేయడం అంటూ జరుపుకుంటూ మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టుకుంటూ ఈ రోజు అరెస్ట్ చేద్దామని చెప్పిండు. ఇక్కడ మా రాష్ట్ర కార్యదర్శి రమక్క గారిని సిఐటి నాయకుడు రాష్ట్ర కార్యదర్శి భాస్కర్ అన్నని వెంటనే రిలీజ్ చేసి మాకు కమిషనర్ ఆఫీస్ కాడికి తీసుకొచ్చి మీ కమిషనర్ ని న్యాయబద్ధంగా మేము గవర్నమెంట్ అడుగుతాము. భోజన కార్మికులము మేము ఒక నైట్ నిన్న నుండి ఇళ్లలోకి బయలుదేరడం జరిగింది. మేము పొద్దున్న 4 గంటల నుండి ఇళ్ల దగ్గర ఉంటే ఆడపిల్లలని చూడకుండా అరెస్ట్ చేసే దాచుకుంటా చేసుకుంటే అట్లయినా మేము ఈ రోజు హైదరాబాద్ కి చేరడం జరిగింది. కొందరము చాలా మంది మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులను తీసుకుపోయి అరెస్ట్ చేయడం పెట్టారు. వాళ్ళు నిన్న నుండి వెళ్ళినాం. మేము బయలుదేరాం. న్యాయంగా కమిషనర్. The Congress Party has officially launched its campaign for the ZPTC by-election in Pulivendula, Kadapa district. The campaign was inaugurated by Dr. Naredi Tulsi Reddy, the chief spokesperson of the Andhra Pradesh Congress. During the event, Tulsi Reddy emphasized that Pulivendula witnessed a significant development during the Congress regime, positioning the party as a strong contender in the upcoming election. 12వ తేదీన పులివెందుల మండల జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక జరుగుతున్నది. ఈ ఉప ఎన్నికల్లో హస్తం గుర్తు మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున యువకుడు, విద్యావంతుడు, ఉత్సాహవంతుడు మొయ్యల్ల శివ కళ్యాణ్ రెడ్డి గారు పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉప ఎన్నికల్లో హస్తం గుర్తు మీద ఓటు వేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి శివ కళ్యాణ్ రెడ్డిని గెలిపించవలసిందిగా పులివెందుల మండల ఓటర్ మహాశైలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ విజ్ఞప్తి చేస్తారు.
పులివెందుల నియోజకవర్గం మొదటి నుండి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పంచుకోట. ఈ నియోజకవర్గం నుండి ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నికైనటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులు పెంచికల బసిరెడ్డి గారు కానీ, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ ఈ రాష్ట్రానికి మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు. పులివెందుల నియోజకవర్గంలో జరిగిన అభివృద్ధిలో సింహభాగం కాంగ్రెస్ పాలనలోనే జరిగింది. విద్యారంగానికి సంబంధించి ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి పులివెందుల జేఎన్టీయూ కానీ, ఇడపలపై ఐఐటి కానీ ఇవి రెండూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలోనే వచ్చింది. 12వ తేదీన పులివెందుల మండల జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక జరుగుతున్నది. ఈ ఉప ఎన్నికల్లో హస్తం గుర్తు మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున యువకుడు, విద్యావంతుడు, ఉత్సాహవంతుడు మొయ్యిళ్ళ శివకళ్యాణ్ రెడ్డి గారు పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉప ఎన్నికల్లో హస్తం గుర్తు మీద ఓటు వేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అయినటువంటి శివకళ్యాణ్ రెడ్డిని గెలిపించవలసిందిగా పులివెందుల మండల ఓటర్ మహాశైలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ విజ్ఞప్తి చేస్తారు. పులివెందుల నియోజకవర్గం మొదటి నుండి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పంచుకోట. ఈ నియోజకవర్గం నుండి ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నికైనటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులు పెంచికల బసిరెడ్డి గారు కానీ, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ ఈ రాష్ట్రానికి మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు. పులివెందుల నియోజకవర్గంలో జరిగిన అభివృద్ధిలో సింహభాగం కాంగ్రెస్ పాలనలోనే జరిగింది. విద్యారంగానికి సంబంధించి ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి పులివెందుల జేఎన్టీయూ కానీ, ఇడపలపై ఐఐటి కానీ ఇవి రెండూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలోనే వచ్చింది. 12వ తేదీన పులివెందుల మండల జడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక జరుగుతున్నది. ఈ ఉప ఎన్నికల్లో హస్తం గుర్తు మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున యువకుడు, విద్యావంతుడు, ఉత్సాహవంతుడు మొయ్యిళ్ళ శివకళ్యాణ్ రెడ్డి గారు పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉప ఎన్నికల్లో హస్తం గుర్తు మీద ఓటు వేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అయినటువంటి శివకళ్యాణ్ రెడ్డిని గెలిపించవలసిందిగా పులివెందుల మండల ఓటర్ మహాశైలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ విజ్ఞప్తి చేస్తారు. పులివెందుల నియోజకవర్గం మొదటి నుండి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పంచుకోట. ఈ నియోజకవర్గం నుండి ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నికైనటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులు The Telangana government's flagship initiative offering free bus travel for women has run into yet another controversy. Despite Chief Minister Revanth Reddy's assurances, ground-level implementation continues to face hurdles. A recent incident on RTC bus travelling from Bainsa to Nizamabad highlighted the issue. Over 20 women passengers were on board, but the conductor objected to some of their Aadhaar cards displaying Andhra Pradesh as the state name, leading to the dispute. The bus was halted for nearly half an hour at Degam and Bainsa Mandal as the women protested. RTC officials later intervened and arranged an alternate bus for the passengers. చెప్పండు ఇది కాదు, ఇది అన్నిటికీ ఆధార్ కార్డ్ కొన్ని ఒక 10 మంది దగ్గర ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది. भैया वो पुराना उम्मड़ी आंध्र प्रदेश था ना, उम्मड़ी आंध्र प्रदेश था ना, वो आधार कार्ड చెప్పండు ఇది కాదు, ఇది అన్నిటికీ ఆధార్ కార్డ్ కొన్ని ఒక 10 మంది దగ్గర ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది. Tensions flared at Hyderabad's Saradi Studios after members of the Consumers Union disrupted a serial shoot, leading to chaos on set. The conflict reportedly began when a costumer, Satyanarayana, participated in the shoot despite an ongoing industry-wide protest demanding a 30% wage hike. Union Secretary Narasimha allegedly confronted and assaulted Satyanarayana at the location, sparking a heated altercation. Police were informed, and Satyanarayana has since filed a complaint against Narasimha. The incident underscores the growing unrest in the Telugu film industry amid wage disputes and union enforcement actions.
Karimnagar district are continuing their protest demanding employment opportunities at the local sand quarry. Despite demonstrating for nearly a month, they expressed deep frustration over the lack of response from authorities. The villagers have warned that if the government fails to act, they are prepared to launch an indefinite hunger strike to press their demands. మాకు కొండపాక కోర్ల పని కావాలి, లారీలు మాత్రం నడుస్తున్నాయి. కాకపోతే 25 రోజుల బట్టి వీళ్ళు నిరాదీక్ష చేస్తారు. అయినా ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు, ఏ అధికారి పట్టించుకుంటలేడు, కలెక్టర్ పట్టించుకుంటలేడు. మాకు కావాలని మేము కోరుకుంటాము. అందరం ధర్నా చేసి ఇంటికి తాళాలు వేసి మొత్తం రోడ్ల మీద ఉంటాను. మాకు ఆ పని మాత్రం కావాలి. ఉష్క కోర్ల మాకు పాలు కావాలని మేము కోరుకుంటాము. అయినా వాళ్ళు ఇయ్యమని అంటారు కొండపాకోళ్ళు. మాకు కొండపాక కోర్ల పని కావాలి, లారీలు మాత్రం నడుస్తున్నాయి. కాకపోతే 25 రోజుల బట్టి వీళ్ళు నిరాదీక్ష చేస్తారు. అయినా ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు, ఏ అధికారి పట్టించుకుంటలేడు, కలెక్టర్ పట్టించుకుంటలేడు. మాకు కావాలని మేము కోరుకుంటాము. అందరం ధర్నా చేసి ఇంటికి తాళాలు వేసి మొత్తం రోడ్ల మీద ఉంటాను. మాకు ఆ పని మాత్రం కావాలి. ఉష్క కోర్ల మాకు పాలు కావాలని మేము కోరుకుంటాము. అయినా వాళ్ళు ఇయ్యమని అంటారు కొండపాకోళ్ళు. మాకు కొండపాక కోర్ల పని కావాలి, లారీలు మాత్రం నడుస్తున్నాయి. కాకపోతే 25 Heavy granite lorry traffic in Prakasam district is causing serious inconvenience and safety hazards for locals. In particular, the movement of overloaded trucks from Ramathirdam in Chimakurti Mandal has led to the multiple accidents. As loose stones fall from the vehicles and endanger commuters, the excessive weight and poor control of these lorries have resulted in damaged roads and frequent mishaps. Residents are urging authorities to take immediate action to regulate the granite transport and prevent further risks. గవర్నమెంట్ నష్టం జరుగుతూ ఉన్నా కూడా గవర్నమెంట్ ఏమాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు. రెండోది ఓవర్లోడ్ వేస్తూ ఉన్నారు. ఆర్టీఓ అధికారులు చూసి చూడనట్టు ఊరుకుంటున్నారు, మైనింగ్ అధికారులు చూడనట్టు ఊరుకుంటున్నారు. ఇదే సందర్భంలో రోజు ఈ లారీలు పోయే దోవలో అన్ని చోట్ల నిరంతరం రాళ్ళు కింద పడటం, లేకపోతే యాక్సిడెంట్ జరగడం, ఇవన్నీ కూడా ప్రమాదంగా కనపడతా ఉన్నాయి. రాళ్ళు కూడా పైనుంచి ఏ వెనకపోయే బండికి ఎప్పుడు పైనుంచి కింద పడుద్దు అన్నటువంటి భయాందోళన పరిస్థితి కనపడే విధంగా కూడా తోలుతూ ఉన్నారు. ర్యాష్ డ్రైవింగ్ తోలుతూ ఉన్నారు. పగలు ఒంగోలు టౌన్లోకి వెళ్ళకూడదు అనేటువంటి నిబంధన ఉన్నా కూడా మొత్తం ఒంగోలు టౌన్లో నుంచే వెళ్తూ ఉన్నాయి. నూతలపాడు, చేంకుర్తి, టంగుటూరు, సింగరాయకాండ, ఉలవపాడు ఈ ప్రాంతాల్లో రోజు యాక్సిడెంట్ జరిగి చాలా సందర్భాల్లో నిలదీసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నా కూడా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. ఒకసారి అధికారులను అడిగితే ఆ సందర్భంగా వాళ్ళు డీడీలు కడుతున్నారు, పర్మిట్లు తీసుకుంటున్నారని చెబుతున్నారు. టెక్నికల్గా తీసుకుంటుంది కూడా నిజమే కావచ్చు. ఒకదానికి తీసుకొని దాదాపు దాని పేరుతో 10-15 లారీలు తోలుకునేటువంటి పరిస్థితి కొనసాగుతూ ఉంది. దీని మూలంగా ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి తీవ్రమైన నష్టం వస్తూ ఉంది. రెండోది ప్రయాణికులకి ఈ ప్రాంతాల్లో నివసించేటువంటి These are the updates of regional news. Keep watching CVR English News.